So, what is Vedic vibrational healing and what is the necessity for this session? Okay. So, first of all, I want to put this like we have so many alternative systems of healing. That is, see, when you get a disease, the first option is to go for medicines. Okay, so this is the first option, go for the medicines. Okay, that's one side. The other side, there are so many other alternative systems of healing. For example, you have the pranic healing, you have Reiki, you have touch therapy, Varma, whatever. Lots of other methods are there for the alternative. I mean, it's a substitute, or it's not a substitute, it is actually a supplementary for the medicine. Okay, so all of you are aware. But the world is not aware of the oldest, and it is the healing system which was prevailing in India, and it was given by rishis and mahas. And I can authentically say that there is no other system, maybe little bit of Jewish or Greek people who were so aware of the human body and that they systemized certain methods by which a body can be healed. So, in a Jewish system or the ancient systems, Greek and Hinduism is one of the oldest systems in which the healing was an integral part, and the surgeries were also performed. So when you say Ayurveda, it itself is Vedic. Ayurveda, the medicines are itself Vedic. Apart from that, apart from giving medicines, what else is there? Means there is some vibration. Now I just want to point out this, that is, this system of Vedic vibrational healing, we are going to use the powerful vibration of Veda mantras. The world is not familiar with this. The world is not familiar yet with this. Okay, maybe in one or two places, one or two people are doing it. But I've been practicing it for the past 10 years. And, of course, of late, 2, 3 years, I've stopped doing it. Maybe Devi's call was not there, so I stopped doing it. And again, now Devi wants me to do it. Okay, because she took me into the path of Sri Vidya, and I went deep into Sri Vidya, and therefore, maybe I stopped doing the healing to people. But before, it was really, really, it was working so well. It was God given to me. It was God given. I never knew which mantra to be used and what not to be used and what to be used. So we have experienced a lot of miracles even in my earlier stages of spirituality. Because when I entered and when I started teaching about the spirituality itself, I had practiced a lot, and people used to feel that when they enter this place, they experienced healing. Lot of things, lot of remarks I used to get, and so I started practicing it. And it's I'll tell you what it is. Okay. Now, everything is vibration. All of you know that. Everything is vibration. Nothing is permanent. Everything is just vibration. This is being proven by science. So it's a proven fact that everything is vibrating. Everything that is existing is only the vibration and the waves. Okay. Now, these vibrations which are existing in this plane is the gross plane. In Tamil, we say stula shariram, stula, whatever we see, it's vibration. Now take your body. Your body is a vibration. It's not there. In physics, we'll say it is a quantum physics. It is quantum physics. So Albert Einstein has said there is nothing else other than vibration. ஸோ நம்ம பாடி வந்து இட் இஸ் ஸ்தூலமா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாலும் அது வைப்ரேஷன் தான். See, you've seen me 5 years before or 10 years before, and now you're seeing me. What has happened to my body? Let's put this question, everyone, let all of us ask. It has changed. But
You think you were the same. You slept last night, you get up, you eat, you're going to sleep. Tomorrow you're going to be getting up. So you don't have any visible changes, or rather, you don't experience a change, but the change is happening. So you call it as the process of aging or whatever, but the change is happening. The vibrations are changing, and there is some force which is holding the body together. The force which is holding the body together, or the vibrations together as a particle, is called as the life. Once the life is removed from the body, the cells deteriorate, they return back to vibration. Destroyed. The process is only this. You understand? You understand? So you're just vibrating. You're just vibrating in one particular plane, and you're thinking that you're present, you're alive, you're living, your body is there, everything, but it is only vibration. Now, when you chant Veda mantras, the atoms start vibrating at a higher plane. The plane of vibration increases. புரியுதா? அப்போ அது அதிரக்கூடிய அந்த plane, அந்த front increase ஆகுது. Vedic vibration. அப்போ when the Veda mantras are chanted, or the mantras are constantly chanted, என்ன ஆகும்? The cells start vibrating at a higher plane. So what will happen? First thing you will get is immunity. Before healing, you will get immunity. புரியுதுங்களா? Number 2, even your karmas will get removed. See, why do you get disease? Why do you get disease? Why I get some disease and you don't get some diseases? ஏன் ஒருத்தருக்கு வருது, ஒருத்தருக்கு வர்றது இல்ல? We'll say genetic factor. What is genetic factor? What is genetic என்ன? Genetic factor என்ன? கர்மா. அவ்வளவுதான். கர்மானா என்ன? செய்த வினைகள். வாட் வொர்க் ஹஸ் பீன் டன். அவ்வளவுதான். நாம செய்த வினைகள் முன் ஜென்மத்திலயோ, இந்த ஜென்மத்திலயோ, பிறந்ததுல இருந்தோ, இப்ப வரைக்குமோ செய்த விஷயங்கள். அதனால நமக்கு நோய் வருது. அவ்வளவுதான். சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில நம்ம போட்டுறலாம். நீங்க என்ன காரணம் வேணா சொல்லுங்க. சரியா? அப்போ இந்த மந்திரங்கள் என்ன பண்ணும்னா, அந்த கர்மாங்கள கழிக்கும். அப்போ எதுலலாம் மாற்றம் வரும்னா, டிஎன்ஏ லெவல்ல கூட மாற்றம் வந்துரும். அப்போ அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இந்த நோய்கள் போகாது. புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்க வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கு. சுகருக்கு மெடிசின் எடுக்குறீங்க. நீங்க மெடிசின் எடுத்துட்டே இருப்பீங்க. மெடிசின் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அந்த மெடிசின் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு சுகர் வருமா? வராதா? டாக்டர்ட்ட போன உடனே என்ன கேட்பாங்க? உங்க அப்பாக்கு சுகர் இருந்ததா? உங்க அம்மாக்கு சுகர் இருந்ததா? கேட்பாங்களா? இல்லையா? கேட்ட உடனே என்ன சொல்லுவீங்க? ஆமா. அப்போ உனக்கு வரும். இதுதான் மாடர்ன் மெடிசின். உனக்கு கண்டிப்பா வரும். இப்போ இந்த வேதிக் வைப்ரேஷன் ஹீலிங்ல நான் சொல்றேன், உங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அது வராது. வராது. வர முடியாது. வரக்கூடாது. வராது. 100% வரும். ஆனா இந்த நாலேட்ஜ நம்ம மக்கள் கிட்ட சொல்றதே கிடையாது. இந்த நாலேட்ஜ் ஹஸ் நெவர் ரீச்ட். நம்மள பொறுத்தவரையிலும் ரிலிஜன் தனி. இதுக்கு சில சடங்கு, சில சம்பிரதாயம். சாரி, ஐ அம் கோயிங் இன் தமிழ். ஏன்னா நெறைய பேர் தமிழ் புரியாது. ஐ ஜஸ்ட் கம் பேக் டூ இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. சோ நெறைய சடங்கு, சம்பிரதாயம். இத பண்ணாத, அத பண்ணாத. இது இப்படித்தான் பண்ணணும். இது அப்படித்தான் பண்ணணும். காத்தால விளக்கேத்துனியா? பூ போட்டியா? குளிச்சியா? அதோட நிறுத்திக்கிறோம். நம்மள விளக்கேத்தி, பூ போட்டு, தூப தீபம் காமிச்சு ஒரு நைவேத்தியம் வச்சியா? இது கூட இல்ல. அது வேற. ஆனா அதோட நம்ம நிறுத்திக்கிறோம். There we stop. We are not implementing that to where? நம்ம ரிலிஜியஸ் ஃபெய்த்த எங்க கொண்டு வர்றது இல்ல. ஹீலிங்க்கோ, இம்யூனிட்டிக்கோ நம்ம கொண்டு வர்றது இல்ல. இன்னொன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. இப்போ வைரஸ், பாக்டீரியாஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது வந்து ஜெனடிக் டிரான்ஸ்மிஷன்க்கு சொன்னேன். வைரஸ், பாக்டீரியாஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வைரஸ், பாக்டீரியாஸ் எந்த பிளேன்ல வைப்ரேட் ஆகும்னா, லோவர் பிளேன்ல வைப்ரேட் ஆகும். அப்போ when you are vibrating at a higher plane, உங்களுக்கு என்ன ஆகாது? வைரஸ், பாக்டீரியாஸ் உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகாது. அவ்வளவுதான். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராது. புரியுதுங்களா? நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னு புரியுதுங்களா? Apart from all the ritualistic things which we are doing, what is going to happen to your inner vibration is what I'm talking about.
So you will start vibrating, resonating at a higher plane, and therefore the virus will be killed when it enters into your body. What your antibiotics is doing, your Vedic biotic will do it. Hope you understand. Is it clear to you? So antibiotic is another biotic. It is a bioorganism given to a body so that it opposes the organism which coming inside. If your biotic is vibrating so powerfully, then it will kill the other organism, or the other organism cannot grow in you. புரியுதா? இது வரைக்கும் யோசித்திருப்போமா இப்படிலாம்? ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டா தானே சரியாகும்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம். வெளியில போனா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்னு ஒண்ணு மட்டும் தானே நம்ம யோசித்திருப்போம். இல்லையா? அப்போ this is what we will be experiencing in Vedic vibrational healing. இததான் I want to take it to the world. புரியுதா? So this is what we have to take it because it's already there. See, Sri Rudram is full of healing. நான் இன்னும் அத மீனிங் உங்களுக்கு எல்லாம் எடுக்கல. ருத்ரமோட ஓப்பன் மீனிங் வேற. Rudram is full of healing and with full of medicines. I've healed so many people by giving particular verses from Sri Rudram to treat themselves. Sri Rudram is full of healing. Mahamrutyunjayam is a Nitya Aushadam. That is always you can use it as a medicine. Mahamrutyunjaya mantram. And various other mantras are there. You can use Lalitamba's verses, anything, whatever, that specific time, whatever comes to us, that energy. Because for every disease, you use a medicine, right? Like that. For a person who is constantly doing all these things, one of these medicines will act for you. That's why I'm insisting, learn this, learn this, learn this. That's why I came into this track. Keep doing it, keep doing it. So in this sessions, what we are going to hold, you will be taught what you can do. Okay. Another thing which I want to make changes is the thought process, how you think. சரியா? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். Let us take ஒரு single cell organism or ஓரறிவு. We say that it has only one அறிவு, that is one wisdom. That is, let us take the classical example, a mosquito. Okay, let's take a mosquito. So the mosquito knows how to protect its body. Now, think of years or 10 or 15 years before. How we used to kill the mosquitoes. We used to put some sprays or some powders and the mosquitoes were chased away. Do the mosquitoes die for those sprays now? No. After that, it came good night mat. The old people will know. Good night mat கண்டுபிடிச்சோம். அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? After good night mat, all out. All out. என்னது? எல்லாம் அவுட். நம்மளும் சேர்த்து தான். அதுக்கப்புறம் all new, all out. More power, all out power. எல்லாம் மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். எதுக்குன்னா இந்த 6 அறிவு. மனுஷனுக்கு எத்தனை? 6. He has the 6th sense. But if this mosquito has only one sense, it can only, keep its life safe. So, how that one wisdom or one sense is acting for the mosquito is, I just have to keep my generations, my progeny safe. So what I will do, நான் என்ன பண்ணணும்? ஏன் உடம்ப நான் எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அது என்ன பண்ணுது? அதோட உடம்பையும் அதோட வைப்ரேஷனையும் மாத்திட்டு போகுது. இந்த 6 சென்ஸ் இருக்க மனுஷன் என்ன யோசிக்கிறான்? How I can kill it?
The first thought coming there is negative. You understand? The man is not thinking that how I can raise my vibration so that even if a mosquito bites me, nothing will happen to me. இது நினைக்கல மனுஷன். அதை எப்படி அழிக்கிறது? அதுக்கு எப்படி நான் மருந்தடிக்கிறது? அதை எப்படி கொல்றது? மனுஷனுக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் பவர் வேலை செய்து, அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பவர், சேஃப் கார்டிங் பவர் மைண்ட்ல வேலை செய்யுது. இதுதான் விஷயம். புரியுதா? ஒரு கொரோனா வைரஸ் வந்தது. நம்ம மனுஷன் என்ன நினைச்சோம்? நம்ம என்ன நினைச்சோம்? நம்ம என்ன நினைச்சோம்? இந்த கொரோனா வைரஸ் அழிக்கிறதுக்கு வைரஸ் எது? என்ன கண்டுபிடி? மருந்து கண்டுபிடி. ஆன்டிடோட் கண்டுபிடி. என்ன பண்றது? என்ன பண்றது? என்ன பண்றது? என்ன பண்றது? புலம்பி தவிச்சோம். வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருந்தோம். யாரும் நம்ம யோசிக்கல. அஃப்கோர்ஸ் நம்மலாம் பண்ணோம். என்ன யோசிக்கல? ஏன் எனக்கு கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் ஆனாலும் என்னையும் அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு நோ ஒன் தாட். சோ அந்த தாட் ப்ராசஸ்லயே அங்க டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? நம்மளோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் மத்த உயிரினங்களுக்கும். நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது? அறிவில்ல அதுக்கு. அதுக்கு 3 அறிவு, 4 அறிவு, 5 அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்திருக்கோம். ஆனா அறிவில்லாத ஆள் யாருன்னா இந்த மனுஷன் மட்டும் தான். ஆனா பிரம்மம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, நெறைய அறிவ உனக்கு குடுத்திருக்கு. நெறைய வழிமுறைகள குடுத்திருக்கு. ஆனா எதிரிய எப்படி அழிக்கிறதுன்னு நெனச்சே வீணா போறோம். எனக்குள்ள நான் என்னை எப்படி ஒசத்திட்டு போறதுங்கிறத பத்தி நோபடி இஸ் புரியுதுங்களா? புரியுதுங்களா? நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது புரியுதுங்களா? அப்போ உங்களோட தாட்டையே மாத்த வேண்டியிருக்கு. உங்களோட எண்ணத்தையே நீங்க மாத்த வேண்டியிருக்கு. யூ ஹேவ் டூ சேஞ்ச் யுவர் தாட் ப்ராசஸ். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். எனக்கு பிகாஸ் என்னோட வீடியோவ நான் பின் பண்ணியிருக்கனால உங்களோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தரல. சரி நான் பின் எடுத்துட்டேன். என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னாவது சொல்லுங்க. ஏன்னா எனக்கு ஐ அம் நாட் ஏபிள் டூ கெட் எனிதிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஃபேஸ். நீங்க என்ன யோசனை பண்றீங்க? நான் சொல்றது உள்ள போகுதா? அப்படிங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் என்னால வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. பரவால்ல. என்ன டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் டூ யூ வாட் ஐ அம் டாக்கிங்? ம். அப்போ நம்ம நம்ம நெனச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க. இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லணும். அதாவது என்னன்னா, இப்ப இந்த இம்யூனிட்டி பத்தி நம்ம பேசும்போது, சோ மெனி பீப்பிள் எல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க சேனல்ஸ் எடுத்து பாருங்க. எல்லாரும் நீ இத சாப்பிடு, அத சாப்பிடு, இது நல்லது, அது நல்லது. பீப்பிள் ஆர் ரெடி டூ டாக் அபௌட் ஃபுட். See, food is poison today. You go organic or what or not, இது தெரியாது. But it's poison. Water is poison because of all the negative thoughts we have in our mind. அதுதான் ரீசன். வேற எதுவுமே கிடையாது. ஹியூமன் பீயிங் இஸ் திங்கிங் நெகட்டிவ். அடுத்தது எப்படி அழிக்கிறது? See, ஒரு ஒரு பூச்சி அங்க வந்து அந்த உணவு சாப்பிட்டதுன்னா, நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த பூச்ச தான் அழிக்கணும்னு நெனைக்கிறோம். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? யூ வாண்ட் டு கில் த இன்செக்ட். சோ அப்ப என்ன பண்ற? நீ மருந்து அடிக்கிற. அல்டிமேட்லி அந்த மெடிசின் என்ன ஆகுது? இட் கெட்ஸ் அக்யூமுலேட்டட் இன் த ஃபுட் அண்ட் இட் கில்ஸ் யூ. The basic thought itself has to change. It kills you. புரியுதா? So food has become poison. What about water? Water has become poison. No water, pure water. What about air? Poison. So whole Panchabhuta is poisoned already. Where are we? What should we do? அப்ப இந்த பாய்சன் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம்? Change your thinking. Change your thinking. Start vibrating at a higher. Start vibrating at a higher. This is the Taraka mantram I want to put in your heads. Start vibrating at a higher. How do you vibrate at a higher plane? Simply chanting. That is the only solution for the future world. That is the only solution for the future. There is no other solution because this is not the solution that was devised by me or you. It was devised by the Parama Guru, who is Sadashiva. And it has been transmitted unto us. And now it is our duty to use it and spread it to the world.
So there are so many, see, the so many verses in the scriptures, that is what I mean is Rig, Yajur, Sama, Atharvana, Vedas, which talk about health. Are we aware of it? Now we say Mahamrityunjaya mantram. I'll recite for you now. Okay. So Trembakaya Jamahe Sugandham Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshi Yamamrithat. The next verse, those who know the Rudram will know. Yo Rudro Agnavyo Apsuya Voshadishu Yo Rudro Vishwa Bhuvana Vivesha Tasmai Rudraya Namo Astu. Let this vibration spread all over the world and raise me up. Ayam me hasto bhavanayam me bhavattaraha. My hands are more powerful than, oh God, you. Whose hand? My hand. ஒன்னை விட என்னோட கரங்கள் powerful. இது எப்படி interpret பண்ணிருப்பாங்க தெரியுமா? How they would have interpreted it is, my hand is more powerful than you because I do the puja to you. Puja is an external act you're doing. What happens internal to you is your hands are vibrating at a higher plane. That's why in my profile I have put, I have done so many times Sri Rudram, and every day it is my routine. Every day it's my, all of you know, how you yourself would have, most of you senior students, you would have completed Ati Rudram. You are vibrating at a higher plane. Only thing, you have not focused your mind that you can use it for your disease. You're not applying it. That's what I would say. Apply it. Apply it. See, another thing you'll have to remove from your mind is the fear. See, we hear about someone suffering with a particular disease. Immediately, what you will do? You will imagine that it has come to you. கரெக்டா? அச்சச்சோ, நமக்கு வந்துட்டா? இன்னைக்கு மீடியம் அப்படித்தான் இருக்கும். See, since most of us are women, I'll just tell that keep on examining your breast. So every time you do it, you find there is some node or lump. Okay, keep on doing it. Keep on doing it. And every time you sow a negative seed there, in case something comes to me, இது வந்துரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். We are living in a society like that. இதை நீங்க ஓவர் கம் பண்ணணும்னா, your mind will be filled with positivity with something else. Take this verse, ayam me asto bhavanayam me bhavattaraha. I am totally surrendered to you. The world is fully poisoned, but still I am at your feet. Avladan, whatever Bhagwan you give me, yes. What a peaceful life you will get. What a peaceful life you will get. You understand? So, the things which we have to change is number one, your thought process. Stop thinking negative. Okay? See, the thought process should be how I can raise my vibration. என்னுடைய உடல்ல அதிர்வுகளை நான் எப்படி ஏற்று மேல கொண்டு வர முடியும்? Number two, apply it to you every day. Apply it to you every day. Use it so that you live a disease-free, positive life. உடனே இப்ப வருவாங்க ஒருத்தர், எவ்வளோ பெரிய மகான் ரமண மகரிஷி. சரியா? ஏன்னா இதெல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ பெரிய மகான் ரமண மகரிஷி. அவரே கேன்சர்ல இறந்தாருல்ல. கண்டிப்பா இந்த உடம்புன்னு ஒண்ணு இருந்தா என்னன்னு ஒண்ணு உண்டு, மரணம்னு ஒண்ணு உண்டு. அவர் எத்தனை பேரை ரிலீவ் பண்ணியிருப்பாரு, எத்தனை கர்மாஸ உள்ள வாங்கி இருப்பார். அவர் என்ன சொன்னார் கடைசியில? The disease is for my body and not for me. என்னுடைய உடல் அஃப்ளிக்ட் ஆயிருக்கு. காரணம் என்னன்னா, நிறைய வாங்கியிருக்காரு, நிறைய கர்மாஸ கிளென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. உண்மையா சொல்றேன், நான் ஏன் ஸ்டாப் பண்ண ஹீலிங் அப்படின்னா, கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு இடையில.
நம்ம நெறைய கர்மாஸ கிளென்ஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு இருப்போமே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா, இன்னொன்னு வந்து என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன கொஞ்சம் ரெய்ஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. சோ ஐ ஸ்டாப்ட் அண்ட் ஆல்சோ பீப்பிள் ஸ்டார்ட்டட் வொரியிங் அபௌட் மீ. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, ராதா இருக்காங்க உள்ள. ராதாலாம் ரொம்ப வொரிடா இருந்தாங்க. அம்மா நீங்க பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு கவலையா இருக்குமா, எனக்கு கவலையா இருக்கு. ஓகே. சோ ஐ ஹேட் டூ ரெய்ஸ் மை வைப்ரேஷன். சோ ஐ தாட் கொஞ்சம் குறைச்சுக்கலாம். என்ன ஷர்மிளா? ஷர்மிளாக்குலாம் நெறைய தெரியும். ஐ ஹவ் யூஸ்ட் வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் ஹீலிங் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் சொல்லப்போனா, இன்னும் எங்களுக்கே நெறைய சொல்லிட்டு தெரியாம நெறைய பண்ணியிருக்கீங்கம்மா. ஆமா. இட்ஸ் ஐ நோ. எங்களுக்கு எனக்கு எனக்கு பர்ட்டிகுலரா எனக்கு நெறைய பண்ணியிருக்கீங்க. எஸ். எனக்கே தெரியாம பண்ணியிருக்கீங்க. கிளீன். Even தெரியும். now I do. I don't say I don't do. Whenever someone shares me something, I will chant for them and I will mentally heal them. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு நீங்க குடுக்குற ரிக்வெஸ்ட் எதுவுமே வேஸ்ட்டா போகாது. சரி நான் வந்து சும்மா ஸ்ரீ மாத்ரே நமகன்னு ரிப்ளை போடுவேன். இல்லன்னா ஒரு பிளெஸிங் சிம்பல் தான் போட்டிருப்பேன் WhatsAppல. பட் அந்த மொமெண்ட் வந்து I would have done the whatever has to be done for that. இந்த ரிசல்ட் அம்மா நாங்க அந்த ஃபீல் ரிசல்ட் போடாமயே இங்க வருவீங்கம்மா. மெசேஜ் பண்ணலனா கூட you will be thereமா. ஒரு தடவையும் you will be thereமா. You know why it is? Because we are vibrating at a higher plane. அவ்வளவுதான். That's all. Very simple. Just very simple. Because all the devatas are at the higher plane. நம்ம இங்க கீழயே உட்கார்ந்துட்டு, அங்க யாரும் இல்ல, கடவுள் இல்ல, கடவுள் இல்ல, கடவுளால இதெல்லாம் முடியுமா? அதெல்லாம் சும்மா விதண்டாவாதம். டாக்டரே கடைசி நேரத்துல என்ன சொல்றாரு? முடிஞ்சிருச்சு. சாமி கும்பிடு. இல்ல? அதுதானே சொல்றாங்க. கடைசியில எங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் நாங்க பார்த்துட்டோம். அத ஏன் முதல்லயே பண்ணக்கூடாது? நமக்கு ஏன் அந்த ஃபெய்த் இல்ல? இதுதான் என்னோட கேள்வி. இல்ல இன்னொரு விஷயம், மற்ற மதத்தவர்கள் இத யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆளுங்கள கடத்திட்டு போறாங்க. நம்ம அத பிரயோகம் பண்றது இல்லம்மா. அம் நான் முதல்ல பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு இப்ப டைம் இல்லாம விட்டுட்டேன். எவ்ரி தர்ஸ்டே ஐ யூஸ்ட் டு கோ டு த கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் ஹியர். கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் திண்டம். எவ்ரி தர்ஸ்டே ஐ யூஸ்ட் டு போயிட்டு அவங்களுக்கு ஹீலிங் பண்ணிட்டு, அவங்களோட உட்கார்ந்து சாண்ட் பண்ணிட்டு, எல்லாருமே உட்கார்ந்திருப்பாங்கம்மா. ஏன்னா, இந்த பெயின். சோ எவரிபாடி வில் பி தேர். எவ்ரி தர்ஸ்டே ஐ யூஸ்ட் டு கோ. இதெல்லாம் என்னோட ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ். சோ இங்கருந்து எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மெடிடேஷன் குடுத்துட்டு, பெயின் ரிலீஃப் குடுத்துட்டு ஐ வில் கம் பேக். எவ்ரி தர்ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தேன் நானு. ஐ ஹேட் நோ ஃபியர். எனக்கு பயம் கிடையாது. ஏன் பயம் கிடையாதுன்னா, எனக்கு எதனா ஒண்ணு வரணும்னா, அது அவளோட பெர்மிஷன் இல்லாம என்ன தொட முடியாது. நத்திங் கேன் டச் மீ. எனக்கு ஐ ஹேவ் தட் ஃபெய்த். ஐ வில் புரொடெக்ட் மை செல்ஃப் ஆல்சோ. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மீறி ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்றேன்னா, ஓகே. ஃபைன். ஏதோ போன ஜென்மத்து தொடர்ச்சின்ட்டு போயிட்டே இருப்பேன். அவ்வளவுதான். சோ, ஐ யூஸ்ட் டு டூ தட். இன்னும் இன்னும் சொல்றேன். ஏன்னா திஸ் இஸ் a very, 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 very secretive thing which I've not revealed very much to the outside world. A person had a mole of cancer. You know how it is. ஒரு மோல்ல கேன்சர் வந்தா எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? the way most dangerous thing. I was giving the healing and suddenly I had an intuition. Don't reveal it to anyone. இந்த குரூப்ப தவிர தயவுசெய்து வெளியில கொண்டு போய் சொல்ல வேணாம். ஏன்னா, என்ன சொல்றது? இது கொஞ்சம் வேற மாரிலாம் கூட போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. தெரியல எனக்கு. வெரி இது என் I was giving the healing and I had a sudden intuition to put my saliva on the mole. I've told some senior students க்கு தெரியும். I was instructed to put saliva on the mole. I did that with the permission of the person. கையில எடுத்து I just spread it. Next day the mole was not there. The person is still alive, still living happily. இது அல்டிமேட்டா ஹையஸ்ட் என்னோட லைஃப்ல நடக்கும். இதுக்கு காரணம் வந்து 2 விஷயம். The person also had a faith in me. Okay? They also had the faith. Another thing, I obeyed what the divine intuition gave. Because even your saliva will become a medicine when you're constantly chanting all these things. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியும்.
நீங்க ஜீசஸோட ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு கண்ணு தெரியாதவங்க வந்தாரு. அப்ப அவரு என்ன பண்றாரு? எச்சி உமிழ்ந்து சேறு மண்ணுல குழைச்சு அந்த கண்ல போட்டபோது he got back his eyesight. இருக்கு. ஜீசஸோட லைஃப்ல அவர் ஒரு மகான். அவர் ஒரு யோகி. ஓகே. அவரோட லைஃப்ல he had developed all these spiritual powers. அதனால இந்த கண்ணு தெரிஞ்சது. சக்ஷுரூபசின் உபனிஷத்துன்னு இருக்கு. நீனப்பிரியா இருக்கல்ல? நீனப்பிரியா ஆர் யூ இன்சைட் ஹியர்? வந்துட்டு இருக்காளான்னு தெரியல பாவம் பிள்ளை. நாளைக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன்னா. She has very, 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 very congenital eye issues. She was losing her vision. நான் பேரோட உண்மையை சொல்றேன். ஏன்னா நான் மறைச்சோ பொய் பேசுறதுக்கோ இல்ல ஒரு டிராமாட்டிக்கா சில விஷயங்களை சொல்றதுக்கோ விஷயமே இல்ல. சோ அந்த பொண்ணு she was losing her vision slowly. நீனா பிரியா உங்களுக்கு most of you know, right? Some of you have even seen her. அந்த குழந்தைக்கு நான் ஹீலிங் கொடுத்திருக்கேன். சக்ஷுர் உபனிஷத் அவ கேட்டு அதை சொல்ல வச்சிருக்கேன். Now her eyesight is far more better. I think she may even come for tomorrow's session. I don't know. எனக்கு அவர்கிட்ட மெசேஜ் வரல. மேபி என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவ மெசேஜ் போடாம இருக்கலாம் தெரியல. She is registered. It has happened. புரியுதா? நீங்க எதுல வேணா எடுத்துக்கோங்க. எத்தனை சுத்தம் இருக்கு தெரியுமா? ரோக நிவாரணம் இருக்கு. ஃபுல் பாடி you'll be surprised அந்த சுத்தம் கொடுத்து நம்ம ஹீலிங் பண்ணும்போது. ஃபுல் பாடி from head to toe. உள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து மென்ஷன் பண்ணி வேத மந்திரம் இருக்கு. ரோக நிவாரண சுத்தம் tremendous act of அக்ஷிபியாம் தே சுத்தம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். சிலருக்கு அக்ஷிபியாம் தே சுத்தம் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. tremendous act. This is what we are going to do in the sessions. நம்ம பண்ணக்கூடிய ஹீலிங் செஷன்ஸ்ல இதுதான் நம்ம கொடுக்க போறோம். அக்ஷிபியாம் தே சுத்தம், ரோக நிவாரண சுத்தத்தோட மெடிடேஷன் and with ருத்ரா and with Sri Rudra. Sri Rudram not only has, Oshadhi vanaspatayo me lomasu shritaha lomani hridaye. It will fetch you the right medicine on the right time. Oshadhi vanaspatayo. So all the herbs, those days herbs were the medicine. Appo it will help you to fetch the right medicine on the right time. இவ்ளோ விஷயம் இருக்கு. நம்மளோட ஃபேவரட் வேர்ஸ் என்னது? மூக்கங் கரோதி வாசாலம். என்னது? முடவனை ஊமைய என்ன பண்றது? பேச செய்வது. So we are happily saying மூக்க பஞ்சசதி. He was Mukhan. We are very, very happy to say that. And he started singing Mukha Panchashati. Have you ever tried for the people who are with us? Subramanya Bhujangam. Adi Shankar Bhagavad. He was a great saint. Bhagavad Padal. Shiva Avataram. அவருக்கே என்ன வந்தது? குஷ்டம். அபஸ்மாரம் குஷ்டம். அப்ப என்ன பண்றாரு? சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை யூஸ் பண்றாரு, பாடுறாரு. திருச்செந்தூர் கடல்ல கொண்டு குளிக்கிறாரு. பன்னீர் பத்திர இலையில வச்ச பஸ்மத்தை எடுத்து போடுறாரு. குஷ்டம் நிவர்த்தியாச்சு. நம்புங்க. 100% true. 100%. We are happily reciting சதா பால ரூபாபி விக்னாத்ரி ஹந்திரின்னு. ஆனா நமக்கு ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் இருந்தா அதை யூஸ் பண்றோமா அப்படின்னா இங்கதான் மிஸ்மேட்ச் ஆகுறோம். அவ்வளவுதான். யூஸ் இட். பிரயோகம் பண்ணுங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன். பிரயோகம் நீங்க பண்ணிட்டு 2 நாள் பண்ணிருப்பீங்க, 3 நாள் பண்ணிருப்பீங்க. மேம் ரிசல்ட்டே இல்ல மேம், எனக்கு ஒர்க் ஆகவே இல்லை இது. இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ. Amma, it's not working for you, not because the mantra is somewhere deficient or defective.
It's not working for you that your karmas are so much more that you have not done enough of it. அவ்வளவுதான். It is not the potency of the mantra which is less. It is your karma which is more, that the potency of the mantra is not. And also, never attempt to do all these things with a mind to test. It will not act. It will not act. நடக்குதான் பார்ப்போமே. ஏன்? See, there is a lot of difference between hope and faith. Hope-na நடந்தா நடக்கட்டும். Faith-na it will happen. மூக்கம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயத்தே கிரி, முடவர்களை மடையை தாண்ட செய்யக்கூடிய கருணையுடையவன் கிருஷ்ணா. யத் கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். பகவத்கீதாவோட தியான ஸ்லோகத்தை கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் கட்ட சொல்லுவோம். ஆனா எங்கேயாவது நம்ம மூக்கம் கரோதி வாச்சாலம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோமா? இல்ல பங்கும் லங்கயத்தை கிரிம்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கேன் அது. ஏன்? கால் வலிக்கும் போது. சுந்தரிமா சரியா? யத் கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் சொல்லிட்டே இருங்க காலை தொட்டு. கரெக்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னால எனக்கு நீ பெயின் இருந்து நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணணும்னு ஐ வாஸ் அட்வைஸ்ட். இத நான் சொல்லியிருக்கேனான்னு தெரியல. 10 வருஷத்துக்கு முன்னால 50s. இன்னைக்கும் பண்ணல. இந்த நீ லெஃப்ட் சைடு ஸ்டில் சின்ன இஷ்யூ இருக்கு. அத நான் ஹீல் பண்ணது கந்த சஷ்டி கவச்சம் சார். என்னோட லைஃப்லயே நிறைய மிரக்கிள்ஸ் வச்சிருக்கேன். யூட்ரஸ் 30 வயசுல ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 30 after my first son. 30 years. I'm 61 now. I had a very smooth menopause. I am a living example. I'm a living example. So I don't have to tell anyone else. எனக்கு நடந்திருக்கு. எனக்கு எத்தனையோ நடக்கு. மைக்ரைன் ஹெட்டேக் ஜெனட்டிக்கா எனக்கு இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் சொல்லும் போது நான் சொல்ல அது ஒண்ணும் பண்ணாது போங்கம்மா அப்படின்னு. அதான் எஸ். So second. அம்மா. Yes ma. One second. I unmuted amma. சொல்லுமா கபிலா, you want to say something? எஸ்மா. அம்மா, நம்ம யாத்ரா போகும்போது ஒன்ஸ் ஐ குடன்ட் லிஃப்ட் மை ஹெட் ஆல்சோமா. நான் 2 டேப்லெட்ஸ் போட்டும் எனக்கு வந்து தலைவலியே நிக்கலங்கம்மா. தென் யூ கேம் டு த ரூம். நீங்க வெறும் தலையில கை வச்சு யூ சாண்டட். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல ஐ கேம் டவுன்மா. அந்த மைக்ரேன் ஹெட்டேக். கபிலமா அத வரக்கூடாதுன்னு நினைங்கம்மா. வராது. மைக்ரேன் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பேஸ்ட். எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீசஸ் ஆர் சைக்கோசோமேட்டிக். வெர்டிகோ வராதுன்னு நினைங்க. இட் வில் நாட் கம் டு மீ. புரியுதா? நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்றோம், டாக்டர்கிட்ட போறோம், ஒரு ஸ்கேன் பண்றோம், உடனே இப்படிலாம் சான்சஸ் இருக்குன்னு அவங்க அடிக்கிட்டே போவாங்க. அடிக்கிட்டே போன ஒண்ணும் இல்லை. என் மகனே இருக்கான், டாக்டர் தான். எனக்கு எவ்வளவு அடுக்கும் தெரியுமா? வேற யாரோ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிடாது. சரியா? சோ எவ்வளவு அடுக்குவான் தெரியுமா? அடுப்பான். இதெல்லாம் நடக்கும், உனக்கு இதெல்லாம் நடக்கும், உனக்கு அதான் நடக்கும், இது நடக்கும். போங்கடா, எனக்கு எதுவும் நடக்காது. எனக்கு எது நடந்தாலும் இப்படியே நினைச்சிட்டு முட்டாள்தனமா இருக்கீங்களா? ஷமீலா, முட்டாள்தனமா இருக்கீங்களா? முட்டாள்தனமா எல்லாம் இல்ல. நான் டோட்டல் சரணாக. டோட்டல் என்னோட லைஃப்ல ஐ டோட்டலி சரண்டர். என்னோட வைப்ரேஷனை என்ன ரைஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். ஐ கீப் ஆன் சாண்டிங் 24/7. இட் இஸ் மை திங். சோ ஐ டூ இட். அவ்வளவுதான். சோ எல்லா வேதங்கள்ல எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது. இப்ப இத பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த மைண்ட்ல ஒரு ஃபியர் வரும் பாருங்க. அந்த ஃபியர் போயிடும். நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபியர்னா, ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த காலத்துல நிறைய டைம் இருக்கு நமக்கு. நம்ம டைம் இல்லைன்னு சொல்றது பொய். we have lots of time. டைம் எங்க ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, மொபைல்லயும் டிவிலையும் ஸ்பெண்ட். அந்த காலத்து மாதிரி மாவாட்டி இட்லி சுடுறீங்களா?
சொல்லுங்க. அந்த காலத்து மாரி கையில துணி துவைக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு வாஷிங் மெஷின், டிஷ் வாஷர், ரோபோ கிளீனிங் எல்லாம் வந்தாச்சு. டைம் எங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? எங்க போகுதுன்னா, டிவிலயும், மொபைல்லயும் வேஸ்ட் பண்றீங்க. அந்த டைம நீங்க சாட்டிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்டின்னா, your vibration will also be more as well as your family-ய நீங்க ஹீல் பண்ணலாம். ஓகே. சோ இது ஜெனரலா நீங்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாங்கிறத பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப நம்மளோட செஷன்ஸ்ல என்ன நான் குடுக்க போறேன். ஏன்னா when we are holding a session in person with me. Number 1, there will be a chakra cleaning session. Number first session will be removal of the negative emotions in you. ஏன்னா most of the diseasesக்கு பேஸ் வந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சில கில்ட், சில ஃபியர். ஓகே, எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கும். சம் கில்ட் ஆர் அதர், சம் ஃபியர் ஆர் சம் பாஸ்ட் மெமரிஸ் ஆர் சம் இம்ப்ரிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் லைஃப். அதாவது முன் ஜென்மத்துல நமக்கு இருந்த இம்ப்ரிண்ட்ஸ். சோ தட் ஹாஸ் டு பி கிளென்ஸ்ட். அப்பதான் ஹீலிங் நடக்க முடியும். So cleansing the mind with the imprints will be happening in the first session of the meditation. Number 2, what we are going to do. Chakra cleansing. So you know the endocrine gland systems and this, that is இதுக்கு ரெண்டு நம்ம போலாம். ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மா. ஸ்தூலமா endocrine gland system, that is gross body. சூக்ஷ்மமா, these are the energy receptors, energy centers of the body. So அங்க blocks இருந்துச்சுன்னா it will affect the health. So cleansing the chakras will be the second session which we are going to do. Okay. Third session will be, I will be chanting mantras and giving touch to give personal healing. And when the reception of the mantras, when I come around is good, and if the divine gives me any special mantra for that particular person, I will be delivering, giving that particular person the particular mantra and also a special touch. Hope you understand. So this will happen in our personalized sessions when we are doing. ஸோ ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நான் வரும்பொழுது ஒரு ஹீலிங் கொடுத்துட்டு உங்களை அப்படியே உட்கார வச்சிருவேன். சில பேசிக் ஃபேக்டர்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும். ஏன் வயசாகுது, நம்மளோட எப்படி வந்து நம்மளோட வயசுல இதெல்லாம் ரிலேட்டட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு, தென் வென் ஐ எம் கம்மிங் அரவுண்ட், ரிசப்டிவிட்டியை பொறுத்து பகவான் எனக்கு மந்திரத்தை கொடுத்தாருன்னா அந்த மந்திரத்தை உங்களுக்கு நான் டெலிவர் பண்ணுவேன். ஸோ இஃப் the receptivity is good only, I will get from divine. If I'm not getting from divine, that's I can't do anything. Sarya, in our personalized sessions. So this is what I'm going to do in our personalized session. And closing the session, for the sake of the newcomers, few mantras to chant every day and what to do every day. Maybe seniors அது தேவைப்படாது. புதுசா என்ட்ரி ஆகுறவங்களுக்கு தினசரி என்ன பண்ணணும், எப்படி மனதை திசை திருப்பணும், உள்ள கொண்டு போகணுங்கிறதுக்கு சில மந்திரங்கள் சொல்லித்தரேன். Is it clear to you? So this is going to be our first initial 1-day workshop. If Ambal gives me the permission, we will go into the intense healing workshops in which you will also be taught how to heal others. That is, now I have not received any instructions regarding that, nor the Devi has not given me any permission regarding that. And so if in future Devi gives me the permission, I can teach the senior students like who have completed Sri Rudra and also Sri Lalita to do the healing. And we can create people who can go into the world to heal people. Okay. Yeah. Is it clear to you?
So that's what I think I have made myself very clear. So any doubts you have, you can ask me. Any doubts? So this is the intro session on சொல்லியிருந்தேன். So it is an intro session only. Now you can ask me if you have any other doubt. எது வேணாலும் கேட்கலாம். எது வேணாலும் கேளுங்க, because it's going to be helpful to others also. Come on.